Hello students, I welcome you all for today's class. In morning session, we are going to discuss about first chapter. The topic is data and information, components of computer and then components of CPU. So these three topics we are going to discuss in the morning session. So last week we have discussed about generations of computer. So I thought that you all understood that topic and I appreciate all the students who have done your assignments. Okay, let's go for what is mean by data and information. This data is nothing but a raw fact. It is collected by a person or the user before in the processing stage. For example, collection of your name, your class and your age. All these details are called as data. Simply we can say as a input. So input we can call as a data. Information is nothing but it is a meaningful thing. Maybe it is also called as a output or result. So we can able to discuss this particular topic. Then the next topic is components of computer. You can see this picture. From this one you can able to know what are the components of computers. Yes, two things are there. One is software, another one is hardware. Then the third topic is components of CPU. You can see this picture. What are the things you have visible in this picture? So we can see the different devices. Input devices is there. Output devices is there. Then in the middle you have to see a central processing unit. And also we have a main memory, also called as primary memory, which is also called as RAM, and secondary storage device. So all these devices we can able to elaborately see in the morning session. So kindly watch the video in the morning session and do your assignment. Okay students, let us continue the first chapter, Fundamentals of Computers. In last session, we have discussed about introduction of computer and generations of computers. So let's see what is data and what is information. So let's see what is introduction part, which is given from data and introduction. We all know that computer is an electronic device and process the input according to the set of instruction. Why we need computer to act fast? Manually, if you do your work, you can take more time to complete. But the same work will be done in your computer. It will be calculate very fast rate. Not only that, it will give accurate result also. So that's why everybody nowadays able to have a computer for their work. Computers as a personal computer or any microcomputers. Computer are very versatile. They do lot of different tasks for storing data, weather forecasting, booking airlines, railways or movie tickets. These are some of the examples, live examples given in your book. So these are the actions made by the computer nowadays. Versatile means different styles of actions. For example, at the same time it can able to different task. Suppose you can able to download the files. If you're downloading at the same time you can hearing some musics or you can type some things in your Word document. You can do many action at a time. So all these things will be made by the computer without any interpret. Okay, let's see the next one. What is definition which is given for data? Data is defined as unprocessed collection of raw fact. Raw fact means before in the processing stage. You are not able to give some computing the process to the processor. Before that we can able to known as a raw fact, just collecting the data before doing processing. For suitable example we can given in your book. So some example, some Kavita having her age I think 16 for maybe section as a C section. These are the data. In the example there is no any calculation made here.
ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு டேட்டா மட்டும்தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ திஸ் டேட்டா வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். ரா ஃபேக்டாக வச்சுருந்தா நமக்கு அது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஆஃப்டர் வென்ட் டு த ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜ் த ஃபைனல் அவுட்புட் வி கேன் நோன் அஸ் அ meaningful information or meaningful message or whole information அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So before processing stage we can known as a data or otherwise called as raw data. Okay, so next go for a information. When we can get information after processing stage, we can get whole meaningful information. The output is called as a information. இன்னும் சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அவுட்புட்டை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க. Let's see what a definition is given for this. Information is a collection of facts which is called as conclusion may be drawn. எங்கே இந்த கன்க்ளூஷன் நம்ம எடுக்கிறோன்னா, ஃப்ரம் த வாட் இன்புட் யூ ஹவ் கிவன் டு த கம்ப்யூட்டர், ஃப்ரம் தட் இன்புட் ஐ வில் ட்ரா சம் கன்க்ளூஷன் பார்ட். ஓகே, அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் ஃப்ரம் விச் கன்க்ளூஷன் மே பி ட்ரா. அந்த கன்க்ளூஷன் பார்ட்டு தான் இன்ஃபர்மேஷன்னு சொல்கிறோம். In simple words we can say data is the raw fact that is processed to give meaningful. Process பண்ணதுக்கு அப்புறம் I receive a meaningful information. It may be ordered or it may be a structured information. ஆர்டராக இருக்கலாம், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம், 1 by 1 line by line in sequential ஆர்டராக இருக்கலாம். So which is called as ordered or structured information. என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க, கவிதா இஸ் 16 years old. இதே பாருங்கள், இந்த சென்டென்ஸ் எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு, கன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. இதே நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் டேட்டாவில் பார்த்தோன்னா கவிதா 16 சி அப்படின்னு தனித்தனியாக இருந்தது. we don't know what data may be, இல்லையா? ஸோ now I can get information, retrieve the information from the data. So this information is about Kavita convey some meaningful information. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு தெரியும். ஸோ the name of the student is Kavita, 16 years old அப்படின்றது எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியுது. ஸோ this is known as, this example is made for information. Look at that next line. This conversion of data into information is called as data processing. It may be asked in a 2-mark question, what is data processing? அப்போ என்ன சொல்லலாம் நம்ம, process of conversion of data into information is called as data processing. Simple, ஒரே லைனில் ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு. Don't want to write all those things. வேணா எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா, கவிதா is 16 years old. Conclude that. Look at the pictures given, getting of whole information. First, you can give an input. Input means raw fact. Other words, inactive. So, listen the words repeatedly. I am saying input is also called as raw fact, inactive. Why it is called as inactive? Before in the processing stage. நான் ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு போகல, அதனால் அந்த டேட்டாவை, அந்த இன்புட்டை என்ன சொல்ல, நம்ம டேட்டான்னு சொல்லலாம், இன்புட்டுன்னு சொல்லலாம், inactive, raw fact. All these are called as, known as input. Okay. Process, doing such actions. Process பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் I will receive output. அவுட்புட்டுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லலாம், ஆக்டிவ் மோட். பிகாஸ் ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும், அது ஆக்டிவில் இருக்கும். இது inactiveனா இது active. Input is inactive means output is active mode. Active சொல்லலாம், மேபி information சொல்லலாம். எஸ், அவுட்புட்க்கு இன்னொரு நேம் என்ன சொன்னா, information. Output also called as information, result, active one, like that. You can say different names to the output. So this is the picture which is given for data and information. Now we can see what is computer. So this particular definition you may learn from your childhood, இல்லையா? நிறைய கிளாஸஸில் இதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. A computer is an electronic device that takes raw data means unprocessed one, as an input from the user. Userனா நம்ம தான். Those who are given some data or instruction to the computer called as user, and process it. அந்த ரா டேட்டா, அன்ப்ராசஸ்டு டேட்டா கொடுக்குறோன்னு we can go for a process. ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்னா, we have to give some set of instruction.
do this, give a value, give b value, c is equal to a plus b. We have to give some instruction to calculate, to perform it. Okay, so we have to give some instruction to do the calculation or instruction which is given. Produces some result. Result is also called as output, or information is also called as output. Finally, after processing it, we can finally get output. We can also save it as for our future use. You can give some file name to store your data. Or file name கொடுத்து நம்மளோட data store பண்ணி வைக்கணும் because of the future use. Okay. So this is the particular question for what is maybe a computer. What is computer? They can ask. Next topic is components of a computer. Let's see what are the two types of components. Very simple. You can able to understand or able to memorize hardware and software. Components of a computer. Components of CPU or question varu. Don't confuse that. Computer, components of computer we have two types. One is hardware and software. Hardware is the physical component. Why it is called as a physical component? We can able to touch and feel. This is the monitor, this is the keyboard, this is the CPU, mouse. We touch panni able to know that a physical component. Okay, it is a device. We can able to touch and see, or we can able to see. So hardware is a physical component of a computer. Enna example solranga parunga, like motherboard, memory device, monitor, keyboard. All these are called as hardware, one of the component. Why software enna solranga parunga, it is a set of programs or instructions. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய program instructions தான் software அப்படின்னு சொல்றாங்க. So these are the two components of a computer. Okay, so இது ரெண்டுமே எதுக்கு தேவை? Because functioning the computer. ஒரு வேலை எனக்கு முடிக்கணும்னா ரெண்டுமே இருந்தால் தான் என்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். எனக்கு டிவைஸும் தேவை, அந்த டிவைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சாஃப்ட்வேரும் எனக்கு தேவை. ஸோ தீஸ் ஆர் த another 2 mark question. What are the components of a computer? The next one is, we have looked at functional computers. How the computer will be made a function. Every task given to the computer follow as ஒரு வேர்ட் ஒன்று சொல்கிறாங்க, IPO cycle. என்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாலும் இந்த சைக்கிள் அதை ஃபாலோ பண்ணும். வாட் இஸ் அஸ் IPO? இன்புட் கொடுக்கணும், ப்ராசஸ் பண்ணணும், ஐ வில் ரிசீவ் அவுட்புட். அதை தான் சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்க, IPO cycle. ஓகே, it needs a certain input process. That input produce desired output. நீ தப்பான இன்புட் கொடுத்தா தப்பாக ஆன்சர் தான் வரும். If you give a proper input, we can after all the procedures are completed, process completed, I have get a desired output. நான் என்ன நினச்சனோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு அவுட்புட் ஃபாஸ்ட்டாக அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இன்புட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த desired output. The input unit takes the input. The central processing unit does the processing of a data. இப்போது எப்படி இன்புட்டு கொடுக்குறோம்? இன்புட் யூனிட் மூலயமா தான் நான் இன்புட் கொடுக்க முடியும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். இன்புட் யூனிட், இந்த இன்புட் யூனிட்டோட மெயின் வேலை என்னென்னா, we have to feed the information, we have to feed the data. அந்த raw fact input unit மூலயமா தான் சென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இட் வில் ஃபீட் த இன்ஃபர்மேஷன் டு த கம்ப்யூட்டர். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே, அந்த ப்ராசஸருக்குள்ளே போடும். ஓகே, அதுதான் இந்த இன்புட் யூனிட்டோட வேலையாக இருக்குது. லெட்ஸ் see, the input unit takes the input, sends to the CPU. அதுதான் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்னு சொல்கிறோம். does the processing of data. டேட்டானா இன்புட்டு. ஸோ இந்த சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் என்ன பண்ணும், அதுதான் CPU நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம். ஸோ ப்ராசஸிங் ஆஃப் த டேட்டா, நம்ம இன்புட் யூனிட் மூலியமாக கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இது உள்ளே போடும் போது, சிபியூக்குள்ளே போடும் போது, தட் ஏபிள் டு டூ தட் ப்ராசஸ் த டேட்டா, ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். த அவுட்புட் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் த அவுட்புட். அவுட்புட் யூனிட்டோட வேலையை ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நேராக திருப்பி எங்கே போவோம், அவுட்புட் யூனிட்டுக்கு வரும். ஸோ அவுட்புட் யூனிட் ரிசீவ்ஸ் த வாட் ப்ராசஸிங் டன் பை த சிபியூ, ரிசீவ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த அவுட்புட். அவுட்புட்டை நீங்கள் மெயினாக எதில் பார்ப்பீங்க, ஃப்ரம் த மானிட்டர் ஸ்க்ரீன். அப்போ சிபியூ டைரக்ட்லி சென்ஸ் டு த
அவுட்புட் யூனிட். நாட் ஒன்லி மானிட்டர், அவுட்புட் டிவைஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சவுண்டாக இருந்ததுன்னா ஆடியோவாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் ரிசீவ் யுவர் அவுட்புட் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்பீக்கர். யூ கேன் இப்போ அதுவே ஒரு பிக்சர் ஃபார்மேட்டாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் see from the screen. இதுவே பிரிண்ட் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் பிரிண்டர் மூலயமா we can able to receive as a hard copy. Like that we can have a different way of getting an output. Different methods இருக்குது அவுட்புட் கிடைக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ these are some actions done by the computer. சரி, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the memory unit hold the data and instruction during processing. ஒரு வேலையை செய்யும்போது அந்த நான் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டேட்டா எங்கே போய் ஹோல்ட் ஆகும், எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, மெமரி யூனிட்டில் ஸ்டோர் ஆகும். எப்போ சொல்கிறாங்க? டியூரிங் ப்ராசஸிங். when the data is processing, that particular data is in the memory, to hold in the memory unit. memory unit-ஆல் அதை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கப்படுது. எதுக்குன்னா டியூரிங் ப்ராசஸ். மெமரி இல்லைன்னா எப்படி நீ ப்ராசஸ் பண்ணுவ? ஸோ அப்போ டைம் பீங் என்ன பண்ணும், அந்த ஒரு மெமரியில் போய் அது ஸ்டோர் ஆகும். ஸ்டோர் ஆகும் போது தான் இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும். ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கே போகும்? டு தி அவுட்புட் யூனிட். ஓகே, லெட்ஸ் see what are the detailed information about all these things. So let's see what is input unit. Input unit used to feed any form of data. ஏன் வந்து எனி ஃபார்ம்னு சொல்கிறாங்க? இன்புட் மேபி டெக்ஸ்ட்டில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்புட் மேபி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கலாம், இமேஜாக இருக்கலாம், ஆடியோ மெசேஜாக இருக்கலாம். ஸோ இன்புட் மேபி இன் எனி ஃபார்ம். ஓகே, அதனால தான் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டான்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்புட் யூனிட் இஸ் யூஸ் டு ஃபீட் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா டு தி கம்ப்யூட்டர் which can be stored in the memory unit. இப்போ இன்புட்டுக்கு போன உடனே அது ப்ராசஸ்க்கு போகல, அதுக்கு முன்னாடி எங்கே போய் ஃபெச் ஆகுது அந்த இன்ஃபர்மேஷனா? டு தி மெமரி யூனிட். எது மூலியமாக நான் இன்புட்டை கொடுக்க போகிறேன்? ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் மை இன்புட் த்ரூ கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் இன்புட் டிவைசஸ் ஆர் தேர் இல்லையா? ஒரு 13-14 டிவைசஸ் இருக்குது இன்புட்டுக்கு. நமக்கு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வி நோ தட் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். Through this we can able to feed the input information to the computer. Once again, input unit used to feed any form of data to the computer. Okay, understand? Which can be able to store in memory unit. அப்போ data நம்ம கொடுக்கும் போது first it will be go and fetch in a main memory or any memory. So what are the input device? Example is keyboard and mouse. Now we are going for next one. CPU, Central Processing Unit. என்ன நடக்கும்? CPU is the major component which interprets and executes. Interprets means processing. What is the meaning of interprets? Process பண்ணுது. Some calculation it compute can be done that time. And executes. Executeனா output. Execute பண்ண ஃபைனல் அவுட்புட்டை கொண்டு வருது. எப்படி கொண்டு வருதுன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். இன்டர்ப்ரெட்ஸ் மீன்ஸ் ப்ராசஸிங். சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ப்ராசஸிங் வச்சுக்கலாம். எக்ஸிக்யூட்ஸ் மீன்ஸ் அவுட்புட் த்ரூ எப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலியமா. இட் ஆல்சோ கண்ட்ரோல் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் அதர் காம்பனன்ட்ஸ் சச் அஸ் மெமரி. திஸ் CPU ஆல்சோ ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் மெமரி ஆல்சோ. மெயின் மெமரின்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம. அந்த மெமரியை கூட என்ன பண்ணுது? இந்த CPU-ஆல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். Input as well as output unit. Not only memory, அடுத்த லைன் பாருங்க, input as well as output unit எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ இன்புட்டே கண்ட்ரோல் பண்ணும், அவுட்புட் யூனிட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும், மெமரி யூனிட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஜஸ்ட் லிசன். இட் அக்செப்ட்ஸ் பைனரி டேட்டா ஆஸ் எ இன்புட். நமக்கு ஒரு பிக்சரை காமிக்கும் போது இது பிக்சரு, இது டெக்ஸ்ட்டு, இந்த லைன் என்னால் பார்த்து படிக்க முடியும். ஆனால் கம்ப்யூட்டரால் என்ன பண்ண முடியாது? இந்த லைன் எல்லாம் படிக்க தெரியாது. பிகாஸ் எவ்ரி டேட்டா கேன் பி ஏபிள் டு அக்செப்டட் இன் அ பைனரி ஃபார்ம். இதை நான் லாஸ்ட் செஷனில் சொல்லியிருப்பேன். பைனரி மீன்ஸ் மிஷின் ரீடபிள் கோட். எவ்ரி வேல்யூ ஷுட் பி கன்வெர்டட் இன்டு ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரி லாங்குவேஜ். இந்த பைனரி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேட்டாவை எல்லாமே எதில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்குமா? ஜீரோஸ் அண்டு ஒன்ஸ். அது பிக்சராக இருக்கலாம், அது டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கலாம், ஈவன் மேபி எ நம்பர். எல்லாத்தையும் எப்படி அது கன்வெர்ட் பண்ணிடும்? பைனரி ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணிடும். இது இன்னும் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் போக போக படிப்பீங்க. வாட் இஸ் மீன் பை பைனரி, எப்படி இந்த பைனரி டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த
டாபிக் வரும்போது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போது நம்ம இந்த CPU என்ன பண்ணும், நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பைனரி டேட்டாவாக மாற்றிடும். ஓகே, ஆல் த இன்புட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு பைனரி ஃபார்ம். ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சு வெளியில் வரும்போது ஆர்டினரி நம்ம இட் மேபி யூ கேன் ஏபிள் டு ஹியர் த சவுண்ட் ஆர் யூ கேன் ஏபிள் டு see the text message ஆர் யூ கேன் see the video ஆர் இமேஜ். ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை என்கோட் பண்ணிடும். ஆனால் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன டேட்டாவாக இருக்கும் அது, இட் வில் பி இன் அ பைனரி ஃபார்ம். ஓகே, the instruction and provide the result as the output. இந்த CPUவோட மெயின் வேலை என்ன இருக்குது, it will able to control all the unit, input unit, output unit as well as memory unit. It able to accept the data in the form of binary. After processing it, it will produce the output. Okay, now we are going to see components of CPU. அதுதான் நான் சொன்னேன், கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் வேறு ஆன்சரு, காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் CPU இந்த பிக்சரில் பார்க்கும் போதே தெரியுது. இந்த லைன் முடியுது பாருங்கள், இந்த டார்க் சர்க்கிள்டு லைன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் வித் 3 யூனிட்ஸ். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட், ALU மீன்ஸ் அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட், இன்னொன்று வந்து இன்டர்னல் மெமரி. இது மூணுத்தையும் வச்சு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதெல்லாம் எதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CPUக்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, அப்போது இது மூணும் தான் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அ CPU. ஓகே, டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அடுத்த பாயிண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம, CPU has 3 components: control unit, arithmetic and logic unit and memory unit. இது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா components of CPU. Okay, let's see what is arithmetic and logic unit. ALU is the part of CPU. ALU short form கொடுத்துருக்காங்க. arithmetic and logic unit is one of the part of CPU where various computing functions are performed on data. ஸோ நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை கம்ப்யூட் பண்ணும் ALU. arithmeticனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், addition, subtraction, multiple and divide. Logic unitன்றது நீங்கள் கேன் ஏபிள் டு லேர்ன் நியூ ஃபார்ம் இன் திஸ் செஷன். லாஜிக் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா there are 3 types, பேசிக் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா and or not. இது வந்து லாஜிக் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க. எனி அதர் பெர்ஃபார்மிங் கேல்குலேஷன்ஸ், அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் கேல்குலேஷன் தான். அரித்மெட்டிக்கு நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்து படிச்சுட்டு வந்திருப்போம், ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அடிஷன் டிவிஷன் இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். அதே மாதிரி லாஜிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு சில ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் பெர்ஃபார்ம், இந்த அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷனும் லாஜிக் ஆப்ரேஷனையும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவை, அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட்டை தேவைப்படுது. ஸோ இட் கேன் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் data or depends upon this. ALU perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiple and divisions. The result of an operation is stored in an internal memory of CPU. What is this internal memory? This internal memory, where it is kept, you can just see that picture I showed before you. இல்லையா, அங்கே ஒரு இன்டர்னல் மெமரின்னு ஒன்று அங்கே பிக்சரில் காமிச்சிருப்பாங்க. This internal memory is otherwise called as temporary memory. ஓகேவா, டெம்பரவரி மெமரினா அந்த பர்டிகுலர் கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது தட் டைம் இட் வில் ஏபிள் டு ஸ்டோர் டெம்பரவரி இன்ஃபர்மேஷன், பர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணாது. ப்ராசஸிங் நடக்கும்போது, அந்த டேட்டா ப்ராசஸ் நடக்கும்போது அந்த டேட்டா வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும். அந்த ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷனுக்கு பேர் தான் இன்டர்னல் மெமரி. ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் இஸ் ஓவர், அப்போ இந்த இன்டர்னல் மெமரியில் பர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகுது. அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் கேல்குலேஷன் முடிஞ்ச உடனேயே இந்த இன்டர்னல் மெமரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவும் டெலீட் ஆகிடும். ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி டெலீட்டட் when you can going to perform other operation. நீங்கள் அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளமை நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த இன்டர்னல் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற ப்ரீவியஸ் கேல்குலேஷன் எல்லாமே டெலீட் ஆகி டைம் பீயிங் என்ன நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்களோ தட் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி stored temporarily. Okay, so what is another name of internal memory? Another name for internal memory is called as temporary memory, to hold the data during processing your information before in the output. Output கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி your information will be stored in temporarily. So this logical operation takes decision making ability to the computer. இன்னொன்று என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த லாஜிக் யூனிட்டோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக் அ டிசிஷன்.
கம்ப்யூட்டரை கரெக்டாக அந்த டிசிஷனை எடுத்தால் தான் it will sends to the output. Okay, after calculation, output will be sent to the output unit. So this is the information about which is given in arithmetic and logic unit. The next one is control unit. Control unit oda வேலை என்னது? It will controls all the things in the computer, CPU. எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது? CPU கண்ட்ரோல் பண்ணும், மெமரி as well as input and output devices. So control unit ன்னு ஒன்று இருக்குது. அதோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will controls the flow of data between CPU, memory and IO device. இப்போ நான் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொண்டு போகணுன்னா எனக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், மூவ் ஆகணும். இன்புட் டிவைஸ்லேருந்து சிபியூக்கு போகணுன்னா ஐ நீட் அ கண்ட்ரோல் யூனிட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் மை டேட்டா ஃப்ரம் இன்புட் டிவைஸ் டு சிபியூ. சிபியூவில் எல்லா கேல்குலேஷனும் டெம்பரவரியாக செய்யும் போது இன்டர்னல் மெமரிக்கு எனக்கு கொண்டு போகணுன்னா ஐ நீட் அ கண்ட்ரோல் யூனிட். அப்புறம் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, அவுட்புட்டுக்கு கொண்டு போகணுன்னா ஐ நீட் அ கண்ட்ரோல் யூனிட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் data to the information to the output device. So control unit is very important to control all these such things. Then output unit, I already told you what is output unit. An output unit is any hardware component conveys some meaningful information able to understand in form. இது முக்கியமாக able to understandன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ப்ராசஸ் நடக்கும்போது என்ன ஃபார்மில் இருக்கும்? பைனரி ஃபார்மில் இருக்கும். ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டுக்கு வரும்போது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க? அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மில் இருக்கும். யூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம். நமக்கு அவுட்புட் வரும் ஜீரோஸ் ஒன்ஸில் இருந்தால் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் என்கோட் த பைனரி இன்டு யூசர் ரீடபிள் ஃபார்ம். அதனால தான் இங்கே பர்டிகுலராக அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ப்ராசஸ் நடக்கும் போது என்ன ஃபார்மில் இருக்கும்? டேட்டா வாங்கினதுக்கப்புறம் இட் இஸ் இன் அ பைனரி ஃபார்ம் ஏபிள் டு ப்ராசஸ். After processing stage is over, when you can see the information on the output device or through the monitor or print or anything, it can be able to user understandable form. Example என்ன கொடுத்துருங்க? இதில் பார்ப்பீங்க நீங்கள் அவுட்புட்டை monitor or printer. இதுவே audio format, you can hear the sound in the from the speaker. Okay students, now once again you can revise what is data information, and one more topic is components of computer. So do the assignment for this topic. Thank you. We can continue in the afternoon session.